کیا ایران واقع ہی معاشی طور پر ٹوٹ رہا ہے یا یہ صرف ایک عالمی بیانیہ ہے؟ ابنائے ہرمز بند، تیل کی سپلائی رکی ہوئی ہے اور دنیا کی معیشت خطرے میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے اور اب خود راستہ کھلوانا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقع ہی ایران گھٹنے ٹیکنے کے قریب ہے یا پھر یہ امریکہ کی ایک خطرناک معاشی چال ہے؟ ایک طرف امریکی بحری ناکہ بندی، دوسری طرف ایران کی خفیہ حکمت عملیاں، ڈارک فلیٹس، فلوٹنگ سٹوریج اور خفیہ تیل کی ترسیل۔ کیا یہ جنگ بند ہو چکی ہے یا صرف شکل بدل چکی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آبنائے ہرمز واقع ہی بند رہی تو دنیا کا کیا ہوگا؟ آج کے ولاگ میں دیں گے ان تمام سوالوں کے جوابات۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویئرز، ایران معاشی طور پر بکھر رہا ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ ان کا حالیہ بیان ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر ابنائے ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے کیونکہ وہ پیسوں کے لیے ترس رہا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ابنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو روزانہ 50 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے اور ایران کی فوج اور پولیس شکایت کر رہی ہے کہ انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے تو ایران فوری طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ اس ابنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے جو بحری تجارت کا انتہائی اہم راستہ ہے اور ایران امریکہ جنگ میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے اس ابنائے ہرمز کو بند کیا تو امریکی صدر بارہا اسے کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ابتدا میں صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کو بذریعہ طاقت کھلوانے کے لیے نیٹو ممالک سے مدد کرنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اس حوالے سے ناکام رہنے پر خود امریکی افواج نے اس کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے ہرمز کی بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے منسلک بحری جہازوں کے لیے تھی، تاہم امریکہ کی جانب سے کی گئی ناکہ بندی ان تمام بحری جہازوں کے لیے ہے جو ایران کی بندرگاہوں کو جا رہے ہیں یا وہاں سے نکل رہے ہیں۔ 21 اپریل کو امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے بحری ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے ایسے 28 بحری جہازوں کو واپس مڑنے پر مجبور کیا گیا ہے جو ایران جا رہے تھے یا ایرانی بندرگاہ سے نکل رہے تھے۔ جب تک آبنائے ہرمز کی بندش صرف ایران کے ہاتھ میں تھی، یہ اس کے پاس جنگ میں سب سے اہم پتہ تھا، لیکن ماہرین کے مطابق جب امریکہ نے بحری ناکہ بندی کا یہی قدم اٹھایا ہے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند رکھنے کا داؤ اب ایران پر ہی الٹا پڑ گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع نہ ہونے کے باوجود جنگ بندی تو برقرار ہے اور ایران کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل امریکہ ناکہ بندی کو ختم کرے۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، جبکہ ٹرمپ یہ ناکہ بندی ختم کرنے کا کوئی عندیہ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اور ویئرز، جنگ بندی کے باوجود ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے 22 اپریل کو 3 مال بردار بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں اور 2 جہازوں کو اپنی تحویل میں بھی لیا ہے۔ یوں جہاں تک ابنائے ہرمز کا تعلق ہے تو وہاں نہ تو معاملات سلجھتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ابنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں ایران کی تیل کی برآمدات متاثر ہوئی ہیں اور اسے معاشی نقصان کا بھی سامنا ہے۔ ٹرمپ اس بندش کو ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہتھیار کے طور پر ہی اسے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ویئرز، امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہونے کا مطلب ہے وہ جنگ ہار رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق 4 روز پہلے چند لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ایران فوری طور پر ابنائے ہرمز کھولنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم نے ایسا کر دیا تو کبھی بھی ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایران کو پیسے کمانے نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے تیل فروخت کریں اور جن کو ناپسند کرتے ہیں ان کو نہیں۔ ایرانی پارلیمان کے سپیکر محمد باقر کالیباف کے مشیر مہدی محمدی کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے ناکہ بندی کا تسلسل ایران پر بمباری سے مختلف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی یہ معاشی چال کیا واقع ہی ترک کا پتہ ہے جو ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ تو ویئرز، ایران روزانہ 30 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے جو دنیا کی تیل کی مجموعی پیداوار کا 3% ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سن 2023 تک ایران کے خام تیل کی برآمدات کا تقریباً 90% چین جا رہا تھا۔ اب بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران یہ تیل برآمد نہیں کر پا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ایران کے خارج جزیرے پر واقع تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات مکمل طور پر تیل سے لبریز ہو جائیں گی۔
और ईरान को ना चाहते हुए भी तेल के कुएं बंद करना पड़ेंगे। अगर ईरान की तेल की बरामदात मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं, तो भी 2 माह तक वो बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि पैदावार में कमी करके ये सिलसिला मजीद 1 माह जारी रख सकता है। अमरीकी नाकाबंदी से बरामदात यकीनी तौर पर मुतासिर तो हो रही हैं, नतीजतन ईरान की पहले से बदहाल मईशत भी मुतासिर हो रही है। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कह चुकी हैं कि इब्तदाई और मोहतात अंदाजे के मुताबिक जंग से अब तक होने वाला नुकसान तकरीबन 270 अरब डॉलर बनता है, ताहम इस रकम में इजाफा भी हो सकता है। मैक्सबोट ये तो तस्लीम करते हैं कि मौशी नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत अमेरिका के मुकाबले में ईरान के पास कम होगी, ताहम उनकी दलील ये है कि ईरान तो पहले ही मौशी पाबंदियों का शिकार है, उसका आदी भी है, लेकिन इस जंग के जो असरात अमरीकी मईशत पर पड़ेंगे वो अमरीकी सदर के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मैक्सबोट के मुताबिक ईरान में मौजूद आमरीत कई साल से मुआशी पाबंदियां बर्दाश्त कर रही है और वहां अगर कोई मुजाहरे हुए हैं तो उन्हें सख्ती से कुचल दिया गया है। जबकि अमेरिका में जमहूरियत है, वहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई में भी इजाफा होता है, तो रिपब्लिकन पार्टी को वस्त मुद्दती इंतखाबात में नुकसान पहुंचने का अंदेशा बढ़ जाएगा। तजिया निगार उसामा रिजवी का ये कहना है कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर मबनी अमरीकी हिकमत अमली तवील अरसे तक काम नहीं करेगी, क्योंकि ईरान मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर लेगा। उनका मजीद ये कहना था कि ईरान ने अपने काफी सारे ऑपरेशन पहले ही जस्क बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिए हैं। नक्शे पर देखा जाए तो जस्क पोर्ट अबनाए हुर्मुज़ के मशरिक में खलीज उम्मान के साहिल पर वाक़या है। यह मुकाम अबनाए हुर्मुज़ के दाखिली रास्ते से दूर है और इसे अबनाए हुर्मुज़ पर होने वाली किसी भी मुमकिना कशीदगी के दौरान निस्बतन महफूज समझा जा सकता है। उसामा रिजवी ने ईरान की एक और हिकमत अमली के बारे में भी बताया है, जिसके तहत बहुत सा तेल पहले ही खुले समुंदर में पहुंचाया जा चुका है। उसामा ने यह कहा है कि कुछ हफ्ते पहले से ही ईरान ने अपना काफ़ी ज़्यादा तेल अबनाए हुर्मुज़ से निकालकर फ्लोटिंग स्टोरेज पर शिफ्ट कर दिया है। मगर फ्लोटिंग स्टोरेज होती क्या है? उसामा रिजवी के मुताबिक फ्लोटिंग स्टोरेज से मुराद वो तेल है जो समुंदर में मौजूद किसी बड़े तेल बरदार बहरी जहाज में ज़ख़ीरा किया गया है और इस मकसद के लिए डार्क फ्लीट्स बहरी बेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। शैडो या डार्क फ्लीट वो तेल बरदार जहाज होते हैं जो पाबंदियों से बचने के लिए अपनी शनाख्त और मुकाम जाहिर करने वाले निज़ाम बंद कर देते हैं। ये जहाज अक्सर परचम बदल कर रास्ते में तेल एक जहाज से दूसरे जहाज में मुंतकिल करके या फिर जाली कागजात के जरिए ईरानी तेल आलमी मंडी तक पहुंचाते हैं। इस तरह ईरान बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद खामोशी से तेल बरामद करता रहता है। उसामा रिजवी का ये कहना है कि अंदाजों के मुताबिक ईरान का तकरीबन 14 से 15 करोड़ बैरल तेल फ्लोटिंग स्टोरेज पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद तज्जियाकार मोहम्मद अली ये समझते हैं कि ईरान तवील अरसे तक ये मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनके मुताबिक अमरीकी सदर चूंकि खुद भी एक माहिर कारोबारी शख्स हैं, तो जब उन्होंने देखा कि ईरान के खिलाफ रिवायती जंग सियासी और मुआशी एतबार से अमरीका और खुद सदर ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं, तो उन्होंने हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीली की है। मोहम्मद अली के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां तो रोक दी हैं, लेकिन मुआशी दबाव को बढ़ा दिया है। मोहम्मद अली का ये कहना था कि अमरीका तवील मुद्दत तक बगैर कोई नुकसान उठाए ये हिकमत अमली जारी रख सकता है। मोहम्मद अली के ख्याल में अबनाए हुर्मुज़ बंद करते हुए ईरान ने यह सोचा था कि जब इस रास्ते से अरब ममालिक की तिजारत बंद होगी तो वो अमेरिका पर जंग बंद करने के लिए दबाव डालेंगे। लेकिन बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी क़यादत यकीनी तौर पर यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि अरब ममालिक पर दबाव डालने की हिकमत अमली उनके अपने मुफाद में नहीं है। तज्जियाकार मोहम्मद अली का यह कहना था कि अमरीकी दबाव के नतीजे में ईरान अपने सख्त गीर सिफारती मौक़िफ़ पर नजर सानी पर भी मजबूर हो जाएगा। उनका ये कहना था चूंकि ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार चीन था, तो ईरानी सप्लाई में बंदिश चीन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह होगी, जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको बताएं कि मोहम्मद अली को तवक्को ये है कि चीन भी ईरान पर लचक का मुजाहरा करने के लिए दबाव डालेगा। तज्जिया निगार एरन डेविड मिलर का ये कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ से कुछ भी गुजर नहीं रहा है और आलमी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि अमेरिका के पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता भी मौजूद नहीं है। इसराइली अस्करी माहिर डेविड गैंडलमैन के मुताबिक जब कारीन ये सवाल करते हैं कि क्या अमरीकी फौजी ताकत के जरिए अबनाए हुर्मुज़ को खोल सकता है, तो मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ कि ईरान के लिए अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना दूसरों के लिए इसे खोलने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान है। अमरीकियों ने भी अब इस मुसावात को समझ लिया है। क्या ये मुआशी जंग ईरान को झुका देगी या दुनिया को हिला देगी? अबनाए हुर्मुज़ की ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी आगाज है। क्या अमेरिका की ये चाल कामयाब होगी
یا الٹا خود اس پر بھاری پڑے گی؟ یہ صرف جنگ نہیں ہے، عالمی معیشت کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ یہ کھیل طاقت کا نہیں، برداشت کا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند رہا تو یاد رکھیں اثر ہر گھر تک پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔